Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Shalom everyone. Shalom మీ అందరికి. You are watching fresh manna from heaven. తాజా మన్నా పరలోకం నుండి మీకు ఇవ్వబడుతుంది. You are watching it very regularly. మీరు ప్రతిరోజు వింటున్నారు. Many of you are meditating again, 2 times, 3 times also the same message the whole day. ఈ యొక్క వర్తమానం మీరు పదే పదే దాన్ని ధ్యానిస్తున్నారు. Thank God for all the beautiful experiences, feedbacks and God's testimonies and the workings of God in your life. మరి దేవుడు చేస్తున్న మీ జీవితంలో చేస్తున్న ప్రతి అద్భుత కార్యాన్ని బట్టి మీ జీవితంలో అనుభవాలను బట్టి దేవునికి వందనాలు. I celebrate your life. మీ జీవితాన్ని బట్టి నేను దేవునికి వందనాలు. I pray for you. నీ నిమిత్తం ప్రార్థిస్తున్నాను. Hallelujah. Hallelujah. Today another very powerful message from God. దేవుడి నుంచి ఇంకొక ప్రత్యేకమైన వర్తమానంతో మీ యొద్ద వచ్చి ఉన్నాను. Hallelujah. Hallelujah. The topic of my message is ఈ రోజు వర్తమాన అంశం the power of persistent prayer. పట్టుదల ప్రార్థన యొక్క శక్తి. The power of persistent prayer. పట్టుదల ప్రార్థన యొక్క శక్తి. Hallelujah. Hallelujah. Luke chapter 18 verses 1 to 8. I want you to meditate on this whole day. లూకా 18 మొదటి 8 వచనాలు మీరు ఈ దినమంతా కూడా ధ్యానించాలని మనం This will చేస్తున్నాం. stir up the spirit of prayer in you. నీ ప్రార్థన జీవితాన్ని పురికొల్పుతుంది. This will spring up the anointing of prayer from your spirit. ప్రార్థన అభిషేకాన్ని నీలో వృద్ధిపరుస్తుంది. Look at the very words of the Lord Jesus Christ, the mighty man of prayer. మరి ప్రార్థన యోధుడు బహు బలముగా ప్రార్థిస్తున్న యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క మాటలు చూడండి. In the entire Bible, nobody has this prayer anointing like the Lord Jesus Christ has. యేసుక్రీస్తు ప్రభు కలిగినటువంటి ప్రార్థన జీవితం ఇంకా ఎవరికీ లేదు. No one can talk from his own experience like how Lord Jesus can talk from his own blessed experience. యేసుక్రీస్తు ప్రభు అనుభవంలో మాట్లాడిన రీతిగా ఇంకా ఎవరు కూడా అలా మాట్లాడలేదు. Thank God for all the powerful prayer warriors in the Bible. వాక్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రార్థన యోధులను బట్టి వందనాలు. Daniel is a prayer warrior. దానియేలు ఒక ప్రార్థన Elijah is a mighty prayer warrior. ఏలియా ఒక ప్రార్థన Moses యోధుడే. is a mighty prayer warrior. మోషే ఒక ప్రార్థన యోధుడు. Abraham is a praying man. అబ్రహాము ప్రార్థించే వ్యక్తి. So many disciples, apostles are praying people. మరి అపోస్తలులు ఆయన శిష్యులందరూ ప్రార్థించేవారు. Old Testament, New Testament, all are praying people. పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన అందరూ వారు ప్రార్థించే వ్యక్తులే. But nobody can outbeat the anointing, the prayer anointing, the spirit of prayer. Lord Jesus Christ himself is having. Wow. యేసుక్రీస్తు ప్రభు కలిగినటువంటి ప్రార్థన అభిషేకము ఎవ్వరు కూడా దాంతో సరితూగలేదు. And today you are going to have the portion of the Lord Jesus Christ prayer anointing going to rub upon your life. మరి ఈ రోజు వాక్యం ధ్యానిస్తుండగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క ప్రార్థన అభిషేకం మీరందరూ పొందుకొని ఉన్నారు. Luke chapter 18 verse 1. లూకా సువార్త 18 మొదటి వచనం. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. వారు విస్కక నిత్యం ప్రార్థన చేయుచుండవలనంటకు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానం చెప్పెను. Men always underline that word, circle that word, always ought to pray. వారు విసుకక నిత్యం ప్రార్థన చేయుచుండవలెను. నిత్యము అనే మాటను మీరు అండర్లైన్ చేసుకోండి. Underline it and open your mouth and say it 3 times, 5 times, 10 times. Say always pray, always pray, always pray, always pray. మీరు కాబట్టి ఇది మీరు దాని కింద గీత గీసుకొని మీరు దినంలో 5 సార్లు 10 సార్లు ఇలా చెప్పండి. నిత్యము ప్రార్థన చేయుచుండవలెను. నిత్యము ప్రార్థన అని చెప్తూ ఉండండి. Even while you are listening right now, open your mouth and say, I'm going to pray always, I'm going to pray always. Open your mouth and may the confession and the spirit realm is going to work for you. ఈ వాక్యం వింటుండగానే మీరు నోరు తెరిచి బిగ్గరగా నిత్యం ప్రార్థన చేయుచుండవలెను అని బిగ్గరగా చెప్పండి. Hallelujah. Hallelujah. Never give up, the Lord Jesus Christ says. దేవుడు అంటున్నాడు మీరు విసుకవద్దు. Sometimes in life disappointments will come. మన జీవితంలో ఎన్నో సార్లు కృపదల అలా వస్తుంది. The enemy loves to discourage and disappoint you. శత్రువు మనల్ని ఎంతగానో కృపదల పరచాలని. What is happening? Nothing is happening. అయ్యో మన జీవితంలో ఏం జరుగుతుంది? You are praying for 5 years, nothing. God did not do anything for you. నిరుత్సాహంతో 5 సంవత్సరాలుగా ప్రార్థించాను, ఏం జరుగుతుంది? You are praying for 2 years, nothing happened. 2 సంవత్సరాలుగా ప్రార్థించాను, ఏమీ The జరగలేదు. devil comes and whispers. He loves to whisper in your ear. అపవాది వచ్చి నీ చెవుల్లో ఆ రీతిగా గుసగుసలాడుతాడు. 20 years, 50 years you are praying. What happened? Nothing happened. 20 సంవత్సరాలుగా ప్రార్థించావు, 50 సంవత్సరాలుగా ప్రార్థించావు, ఏమీ జరగలేదు. Don't pray.
ఇక ప్రార్థించకు అంటాడు. Stop talking to God. దేవునితో మాట్లాడకండి. God is not interested in your prayer. దేవునికి నీ ప్రార్థనలో ఆశ లేదంట. God is not listening to your prayer. దేవుని ప్రార్థన ఆలకించడం He will listen to all great people, big people, other saints, but not your prayer. ఓ దేవుడు ఇతరుల ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు, గొప్పవారి, కానీ నీ ప్రార్థన ఆలకించడు. Maybe because of the past, so many mistakes you made and so many sins you did, God will not listen to your prayer. నువ్వు గతంలో చేసిన పాపాలను బట్టి దేవుడు నీ ప్రార్థన ఆలకించడు అని చెప్పొచ్చు. The devil's number one attack is discouragement. చూడండి, అపవాది యొక్క మొదటి ఆయుధం ఏంటంటే నిన్ను నిరుత్సాహపరచడం. A discouraged man cannot pray with power. నిరుత్సాహంతో ఉన్న వ్యక్తి శక్తితో ప్రార్థించలేడు. Because discouragement will make you lose that faith, will make you lose that courage, will make you lose that faith, that strength, that power to pray. నిరుత్సాహం కలిగిన వ్యక్తి ప్రార్థించలేడు. ఎందుకంటే ఆ నిరుత్సాహంలో వారి యొక్క విశ్వాసాన్ని కోల్పోతారు, వారి యొక్క శక్తిని కోల్పోతారు. But today the word of God is coming to you. కానీ ఈ రోజు దేవుని వాక్యం నీ యొద్దకు వచ్చి ఉన్నది. Jesus Christ's words are coming to you. దేవుని యొక్క యేసు ప్రభు మాటలు నీ యొద్దకు వచ్చి The words of Jesus breaks every demonic strongholds in your mind. ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క యేసు ప్రభు మాటలు వస్తాయో అపవాది యొక్క ఆ యొక్క ఆలోచనలు బంధకాలను తెంపబడతాయి. Hallelujah. Hallelujah. Oh, there is so much of joy in the presence of Jesus. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో, యేసు సన్నిధిలో గొప్ప సంతోషం ఉన్నది. There is so much of joy when we know Jesus loves us unconditional. యేసు ప్రభు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడని తెలియడంతోనే మనకి ఎంతో సంతోషం కలుగుతుంది. Unconditional love. ఓ హద్దులు లేని, షరతులు లేని ప్రేమ. Hallelujah. He Hallelujah. loves me whether I'm bad or good. He loves me just as I am. నేను ఎలా ఉన్నాను, ఉన్న పాటునే దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. When you know that, నువ్వు అది గ్రహిస్తే you will start loving Jesus. నువ్వు దేవుని ప్రేమిస్తావు. You will love your prayer life. నీ ప్రార్థన జీవితాన్ని You will love to run to Jesus. యేసు యొద్దకు You పరిగెత్తుతావు. love to pray. నువ్వు ప్రార్థిస్తావు. Because when you talk to God, నువ్వు దేవునితో మాట్లాడినప్పుడు what a joy. ఎంత సంతోషం. All burdens are gone. ఓ భారములన్నీ All తొలగిపోతాయి. grief is gone. ఓ దుఃఖం All వెళ్ళిపోతుంది. hopelessness is ఓ gone. నిరీక్షణ లేని Hope comes. ఓ నిరీక్షణ కలుగుతుంది. Peace comes. సమాధానం వస్తుంది. Joy comes. సంతోషం వస్తుంది. Strength comes. బలం వస్తుంది. Wow, I feel so good today. ఓ నాకు ఈరోజు ఎంతో మంచిగా అనిపిస్తుంది. That is what the results of a praying man. ఒక ప్రార్థన యోధుని యొక్క మాటలు ఈ రీతిగా ఉంటాయి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Jesus talked about a widow who is going to the judge. మరి ఇక్కడ యేసు ప్రభు తన ఉపమానంలో ఒక విధవరాలు న్యాయాధిపతి యొద్దకు వచ్చినట్టుగా మనం Give me చూస్తాం. justice. న్యాయంకై వెళ్ళి ఉన్నది. He's an unjust, wicked king. ఆయనైతే అన్యాయస్తుడైన న్యాయాధిపతి. Many pastors say this is God. This is not God. This is devil because it's unjust. చూడండి, చాలా మంది పాస్టర్లు ఈ రీతిగా బోధిస్తున్నారు, ఈయన దేవుడై ఉన్నాడని. లేదండి, దేవుడు కాదు, ఇది అపవాది. It's a devil. ఇది అపవాది. It's a spiritual warfare in prayer. ఇది ప్రార్థన జీవితంలో ఉన్న యుద్ధ పోరాటం. Whenever she will come, he will say no. ఎల్లప్పుడూ ఆమె వెళ్ళినప్పుడెల్లా కూడా ఆయన లేదు అంటున్నాడు. God's answer is always yes. కానీ యేసు ప్రభు దేవుడి యొక్క జవాబు ఎప్పుడు కూడా అవును అనే ఉంటుంది. Devil's answer is no. అపవాది యొక్క జవాబు లేదు అంటాడు. But as you persist in prayer, కానీ నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రార్థనలో ముందుకు సాగుతావో the no signal, the red signal will become yes signal, become green signal. ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రార్థనలో కనిపెడుతూ ఉంటావో అది లేదు అన్నది అవునుగా మారుతుంది, ఎర్ర వెలుగు పచ్చగా మారుతుంది. Pharaoh's no became Moses' yes. ఓ ఫరో అయితే లేదు అన్నాడు, కానీ అది చివరికి మోషే నువ్వు ఎస్ అని మారుతుంది. God will turn every red signal into green signal when you pray. నువ్వు ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు నీ యొక్క ఎర్ర రెడ్ సిగ్నల్ ని గ్రీన్ సిగ్నల్ గా మారుస్తాడు. You are saying, Prophet Ben-Hur, I prayed lot. మీరు అనొచ్చు, ప్రవక్త బెనర్ గారు నేను ఎంతగానో I ప్రార్థిస్తాను. prayed. నేను I ప్రార్థించాను, didn't see my breakthrough. నా విడుదల నేను చూడలేదు. What must I do? నేనేం చేయాలి? The answer is ఆయన జవాబు extra prayer. ఇంకొంచెం ప్రార్థించు. The answer is extra prayer. దీనికి జవాబు ఏంటంటే నువ్వు ఇంకొంచెం ప్రార్థించు. Hallelujah. హల్లెలూయా. You are very near to extra prayer. నువ్వు ఆ యొక్క ఇంకొంచెం ప్రార్థనకు ఎంతో సమీపంగా ఉన్నావు. You are very near to your breakthrough when you put extra prayer. నీవు నీ యొక్క జవాబుకు, నీ యొక్క అద్భుతానికి నువ్వు ఎంతో సమీపంగా ఉన్నావు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎక్కువగా This ప్రార్థిస్తావో. widow never gave up. ఈ యొక్క విధవరాలు వదిలిపెట్టలేదు. She kept coming and coming and coming. That's the secret. ఆమె తిరిగి పదే పదే వస్తున్నది. She kept on praying, praying, praying. That's the secret. ఆమె పదే పదే ప్రార్థిస్తుంది. Listen, man must always pray and never give up. అందుకనే మానవులు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థించాలి, విసుగక నిత్యం And ప్రార్థించాలి. finally the king said, oh, I cannot handle this lady. I am going to give up. She is not giving up. I am going to give up. ఇక చివరికి ఆ రాజు న్యాయాధిపతి అంటున్నారు, ఇక ఈమె అయితే వదిలిపెట్టడం లేదు, కానీ నేను వదిలిపెట్టేస్తాను అంటున్నాడు. That's the power of the prayer of persistence. Glory. అదే
పట్టుదల ప్రార్థన యొక్క శక్తి. When you stand in the persistent prayer, every demonic forces has to give up, not you. ఎప్పుడైతే పట్టుదల ప్రార్థనలో నిలబడతావో ప్రతి అపవాది ఈ యొక్క ఆశీర్వాదాలను వదిలిపెట్టాల్సిందే. A praying man is an energetic, powerful, potential man. ప్రార్థించే వ్యక్తి చాలా శక్తివంతమైన పట్టుదల మనిషి అయి ఉన్నాడు. His mind is powerful, his spirit is powerful, his soul is powerful, his body is powerful, his words are powerful. Everything about a praying man is power and power and power. ప్రార్థించే వ్యక్తి యొక్క ఆలోచన శక్తివంతమైనది, ఆయన ఆ మనసు శక్తివంతమైనది, శరీరం శక్తివంతమైనది, ఆత్మ శక్తివంతమైనది, విశ్వాసం కూడా శక్తివంతమై ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. Today I declare as a prophet of God, this prayer anointing of the Lord Jesus Christ is coming upon you. యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రార్థన అభిషేకం నీ పైన దిగి వస్తుందని ఒక ప్రవక్తగా ప్రవచిస్తున్నాను. Jesus used to go to the mountains and caves and gardens to pray. You will go into your gardens and mountains to pray. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఆ యొక్క తోటలోనికి లేదా కొండ మీద వెళ్ళి ప్రార్థించేవాడు. ఆ రీతిగా నీవు కూడా నీ యొక్క గదిలోనికి నీ యొక్క కొండలోనికి నువ్వు వెళ్ళి ప్రార్థించడం. The Bible says so many miracles happened through Jesus. Even the whole world is not sufficient to record and write down those miracles. వాక్యం సెలవిస్తుంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు చేసిన అద్భుతాలు ఈ యొక్క ఈ భూలోకమంతా కూడా గ్రంథంలో పట్టలేవని రాయబడి ఉంది. A praying man works miracles. ప్రార్థించే వ్యక్తి అద్భుతాలు చేస్తాడు. And you are the praying woman, you are the praying man. నీవే ఆ ప్రార్థించే వ్యక్తివి అయి ఉన్నావు. I want to pray and bless you. నేను నీకై ప్రార్థించి Father, I thank you for this grace that is coming upon them. ప్రభువా ఈ కృపను బట్టి నీకు వందనాలు To ప్రభువా. pray night and day. దివారాత్రులు ప్రార్థించకిస్తున్న కృపను బట్టి To వందనాలు. pray with fastings. వాళ్ళు ఉపవాసంతో ప్రార్థించటకు, To pray with power. శక్తితో To ప్రార్థించటకు, pray in the spirit. ఆత్మలో To ప్రార్థించటకు, pray in tongues. అన్య భాషల్లో To ప్రార్థించటకు, move in the supernatural power and glory. అసాధారణమైన శక్తితో మహిమలో I ప్రవేశించటకు. thank you for the impartation that's coming upon them. ప్రభువా Glory. వారి పైన వస్తున్నటువంటి ఆ మహిమగల ఇంపార్టేషన్ బట్టి The వందనాలు. prayer fire is birthing inside of you right now. ఇప్పుడే ఆ ప్రార్థన శక్తి అభిషేకం నీలో I see జన్మిస్తుంది. your atmosphere changing in your rooms. నేను చూస్తున్నాను నీ గదులలో ఆ వాతావరణం మారిపోతుంది. I see prayer angels are coming. నేను చూస్తున్నాను ప్రార్థన దూతలు అక్కడ వస్తున్నారు. Supernatural angels are moving. అసాధారణమైన దేవదూతలు అక్కడ దిగి వచ్చి You will move from the planet Earth realm into the planet Heaven's realms. నువ్వు భూలోక వాతావరణంలో నుంచి పరలోక వాతావరణంలోకి ప్రవేశిస్తావు. It's a new season for you. ఇది నూతన కాలము సమయమైనది. Thank you, Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవానికి వందనాలు. Miracles are popping everywhere. అంతటా కూడా అద్భుతాలు I see ప్రారంభమైనవి. God opening deaf ears. నేను చూస్తున్నాను దేవుడు చెవులను తెరుస్తున్నాడు. It's a lame man. You are paralyzed. You are on the bed. God says, pick up your bed, rise up from your bed, and start walking in your room. Right now, do it. నేను చూస్తున్నాను ఒక కుర్చీవాణి దేవుడు అంటున్నాడు, నువ్వు లేచి నడు అంటున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank you, Lord Jesus. యేసునికి The వందనాలు. stones in the kidney, the stones are melting away. ఎవరికో మూత్రపిండాల్లో ఉన్న రాళ్ళు దేవుడు తొలగిస్తున్నాడు. I see a name by name, Samatha. The Lord is touching you. దేవుడు నాకు ఒక పేరు చూపిస్తున్నాడు, సమత. దేవుడు నిన్ను తాకుతున్నాడు. Aruna, this name God shows to me. అరుణ అనే పేరు దేవుడు నాకు The చూపిస్తున్నాడు. Lord shows Angel, this name comes to me. ఏంజెల్ అనే పేరు నాకు కనబడుతుంది. I see so many people. God is baptizing you in the fire baptism of prayer anointing. Hallelujah. దేవుడు నీకు అగ్ని అభిషేకంతో ప్రార్థన అభిషేకంతో నింపుతున్నాడు. Many pastors are getting the fire baptism anointing of prayer. ఎంతమంది పాస్టర్లను దేవుడు అగ్ని అభిషేకంతో ప్రార్థన అభిషేకంతో Thank నింపుతున్నాడు. you, Spirit of the living God. I bless your people in Jesus' name. ప్రభువా నీ ప్రజలను ఆశీర్వదిస్తున్నాను యేసు నామములో. Amen. Amen. It's a powerful impartation. Write your story to me and I will celebrate and rejoice. ఎంతో గొప్ప ఇంపార్టేషన్ జరిగినది. మీ యొక్క అనుభవాలు మాకు తెలియచేయండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Share this message has to go to the entire body of Christ. Share it all. చూడండి, ఈ యొక్క వర్తమానము క్రీస్తు సంఘమునకు పంపబడాలి. అందరూ కూడా ఇది షేర్ చేయండి. దానివల్ల మీరు ఆశీర్వదింపబడతారు. Tomorrow. రేపు తిరిగి కలుసుకుందాం. Prophet Bernard Johnson. ప్రాఫెట్ బెనర్డ్ జాన్సన్. You're watching fresh manna from heaven. మీరు ఫ్రెష్ మన్నా పరలోకం నుంచి వస్తున్న మన్నాను మీరు చూస్తున్నారు. Amen. ఆమేన్.